नमस्कार बंधुगण आपण मानक ए कार्यक्रम को स्वागत। आज कार्यक्रमटी माने मीन राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु, कारण आज भिडियो आमे माने जानिबा मीन राशि व्यक्तिशेष मानक पई एही नूतन वर्षर प्रथम मास अर्थात जनवरी 2025 मसीहा किपरि रहिबो। एही नूतन वर्षर प्रथम मासरे आपण मानक जीवन रे केउं सबु नूतन परिवर्तन आनिब। आज भिडियो आमे माने मीन राशि मासिक राशिफल उपरे मध्य आलोचना करिबा। मीन राशि व्यक्तिशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से रूपरे विस्तार रूपरे आमे आज आलोचना करिबा। नवग्रह मध्य स्थिति जानिबा, नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, एह सहित अशुभत प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक मध्य जानिबा। तो बंधु माने सेति पई भिडियोटी को जमारू स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं आपणकर जदि मीन राशि होइताय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लेखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 12 नंबर राशि अर्थात शेष राशि होची मीन राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। आपणक प्रथम भावरे विराजमान अछंती राहु, पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगल, सप्तम भावरे विराजमान अछंती केतु एवं नवम भावरे विराजमान अछंती बुध, दशम स्थान रे विराजमान अछंती सूर्य एवं आपणक द्वादश भावरे विराजमान अछंती शनि एवं शुक्र। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 मसीह रे। तो प्रथम आमे जानिबा स्वास्थ्य भाव यूनिटी सिस्टम रे भाव। आपणक प्रथम भाव रे अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने 15 मे 2025 पर्यंत गुरु आपणकर तृतीय भाव रे ही रहिबे, कारण देवगुरु बृहस्पति गोटे राशि रे 1 वर्ष पर्यंत रही थाती। अनेक समय धरी आपणक तृतीय भाव रे विराजमान अछंती एवं 15 मे 2025 पर्यंत गुरु आपणकर द्वितीय भाव रे ही रहिबे। गुरु आपणकर तृतीय भाव रे रहिबा हेतु आपणक मध्य रे आलस्य अधिक मात्र देखा देबो एवं आपणक यूनिटी सिस्टम रे मध्य डाउन रहिबो। बंधु माने कुंडलीर तृतीय भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव को एते भल बोली माना जाय न थाए। जेहेतु आपणक राशि रो अधिपति तृतीय भाव रे विराजमान अछंती, तो आपणक मध्य रे आलस्य देखा देबो। यह सहित आपण ठीक समय ठीक डिसीजन मध्य नहीं पारि न थांती। ना केवल जनवरी मासरे 15 मे पर्यंत आपण को यही सब प्रति टिके ध्यान दबार अच्छी। बंधु माने गुरु होउछंती चर्बी, लिवर, डाइजेशन, स्टोमक यही सब कारक ग्रह। जेपर्यंत गुरु आपणकर विराजमान नथांती यही सबु प्रति टिके ध्यान दबार अच्छी। एबे आसतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जनवरी मासटी। तो बंधु माने पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षा भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति होचंती चंद्रमा, जे कि प्रत्येक 2 दिन को राशि परिवर्तन करिथांती। आपणक पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगल। मंगल आपणक पंचम भावरे निचस्थ अछंती, तो आपणक मध्य रे आग्रेशन देखा देबो। मंगल आपणकर पंचम भावरे निचस्थ थिबा हेतु पाठ पढ़ा रे आपणकर मन लागिबो नाही, आपणकर माइंड डाइवर्ट रहइबो एवं आपण पाठ पढ़ा को छाड़ी अन्य दिगरे ही लागिबो। तो एमिति रे भी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन पंचम भावर अधिपति चंद्रमा होइथांती। तो आपणक मन चलचंचल होता है। मीन राशि मध्य चल तत्वर राशि होता है। आपणक मन सर्वदा चलचंचल रही है। तेबे बंधु माने आपणक पाठ पढ़ा पई आपनको निश्चित रूप से किछि प्रतिकारक आवश्यकता रही। सेही प्रतिकारक आपण वीडियो शेष रे निश्चित जानिबे। तार वीडियो शेष तो निश्चित जानिबा। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଏଇ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ସନ୍ଦେହ ଆଣିବା କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ, ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ନ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରାହୁ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖାଇବା ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ 24 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମାସରେ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର କେତୁ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସେତିକି ସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଜାନୁଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 21-22 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡ୍ରିଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 21-22 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ପାଇଁ ସମୟଟା ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ମାର୍କେଟିଂର କାମ, କମ୍ୟୁନିକେସନର କାମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟିଭ୍ କାମ, ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବାହାରର ଅଧିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସପୋର୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ବି କରିପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁ ମିଳିବ। ତ
ତ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କୌଣସି ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆସୁଥିବା ସବୁ ମାସ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶନି ଯେହେତୁ 7.5 ଚାଲିଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ଵ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରଖିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।